गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है जीवन श्री संत भाई सवाया सिंह जी। आओ उसका अगला हिस्सा प्यार नाल सरवण करन की कोशिश करिए जी। अगला है पहरावा ते प्रशाद। आप जी का पहरावा बड़ा सीधा सादा ते संखेपवा हुंदा सी। सिर ते खद्दर दी सीधी दस्तार, गल खद्दर दा कुड़ता, टेड़ कछैरा ते मोढे ते चादर। बस आप सेवा ते भजन विच मस्त रहंदे सन। जे किसे कपड़े बदल लैण लई बेनती कीती तद बदल लए, नहीं तां 5, 10, 15 जिन्ने दिन लंघ जाण। जिहा कि असीं पिछे दस आए हां, प्रसाद छकण दे मामले विच आप बड़े विवेकी सन। कई वेर तां वाहिगुरू नाम दा जप करके एक एक दाणा चुगना, फिर पीना ते प्रसाद तैयार करके छकना। सफर दे वास्ते उन्हां ने गड्डे ते ही काठ दा एक निक्का जिहा कोठा बना रखिया सी, जिस दे विच चक्की रखी रहिंदी सी। इहो गड्ढा मेलिਆਂ ते सफर विच नाल रहिंदा सी। अगला है भाई आया सिंह हकीम। भाई आया सिंह जी गंढ नाल आप दा प्यार सी। उन्हां दी दुकान ते आवाजाई रहिंदी सी। शहर विच प्लेग दी शिकायत हो गई। पहले तां चूहे डिगदे रहे, लोकां परवाह ना कीती। जिस वेले आदमी डिगण लगे, फिर शहर विच खौफ ते हरास वरत गया। एक दिन संत सवाया सिंह जी उकत भाई साहब दी दुकान ते बैठे सन। संत जी ने पूछया कि अज हट्टी दा नौकर किथे है। भाई आया सिंह जी ने कहा, जी प्लेग नाल बीमार हो गया है ते सख्त तकलीफ विच है। शायद घंटा 2 घंटे होर बचे। संत जी ये गल सुन के मुस्कुराए ते कहण लगे, प्रभ भावै बिन सास ते राखे। उसे वेले तो बीमारी मोड़ा खा गई। तीजे चौथे दिन भाई जी नूं आराम आ गया ते आप चंगे भले हो के चिरां तक जीवदे रहे। अगला है सत्संगियां दी बीमार पुरसी। अमृतसर विच भाई हीरा सिंह जी एक सत्यवादी पुरख होए हन। पिछली आयु विच आप अधरंग दे रोग विच ग्रस्त हो गए। मंजे ते ही बैठे रहंदे सन। उन्हां दी शरीरक क्रिया औखी हो रही सी। मूँह विचों कहे वाक भी स्पष्ट समझ विच नहीं आउंदे सन। एक दिन अचणचेत संत सवाया सिंह जी आ निकले। भाई हीरा सिंह जी इन्हां नूं घर आया वेख के खिड़ गए, हसन लग पे ते बड़े हसे। इसे तरह संत सवाया सिंह जी भी बड़े हसे। भाई हीरा सिंह जी परिवार नूं कुछ कहंदे सन जो परिवार दी समझ विच नहीं आया। भाई हीरा सिंह जी दे सपुत्र सरदार जीत सिंह जी रह चुके सैकटरी पंजाब एंड सिंध बैंक अमृतसर, जिन्हां ये विथया सुनाई है, उस वेले छोटे आयु दे सन। इन्हां दा हुण ख्याल है कि उन्हां दे पिता जी शायद चाहुंदे सन कि कुछ नगदी भाई साहब दी भेटा कीती जाए। संत जी पासों पूछया गया कि आप ने किस तरह दर्शन दिते हन। उन्हां ने कहा, गुरु जी दे हुक्म विच आए हां। संत जी दा आदर भाव किया गया। कुछ चिर बैठ के ते शुभ सिक्ख्या दे के चले गए। पिछे एक प्रसंग विच जिक्र आया है कि एक नाम बाणी दे रसीए गुरमुख दी बीमारी सुन के आप उन्हां दे घर गए सन। ये वाकया भी इसे गल दी पुष्टि करदा है कि आप सत्संगी गुरसिखां दी बीमारी दी खबर सुन के उन्हां नूं नाम बाणी वल लाई रखण ते चढ़दियां कलां विच परपक रहण लई मिलदे गिलदे रहंदे सन। बीमार दी सुरत नूं सहारा देण लई आप दा मिलना सुखदाई होया करदा सी। अगला है गड्डे दा असबाब चोरां लुटिया। जदों अजे रेल नहीं सी आई, उदों ननकाणे साहब दी यात्रा लई संगतां पैदल ते गड्डियां बहलां नाल जत्थे बना के जांदियां हुंदियां सन। लाहौर तो ननकाणे साहब तक 4 मंजिलां हुंदियां सन। अमृतसर तो संतां दा जथा जांदा सी। संतां दा गड्डा एक घर वांगू हुंदा सी। जंदरा भी वज जांदा सी, नाले बहुत सारे बैल भी हुंदे सन। संत गड्डे ते छबील दा सामान लद के लै जांदे सन।
ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਪੜਾਓ ਪੜਾਓ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੇਰ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੜਾਓ ਪਿਆ। ਵਹੀਰ ਸਾਰਾ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਪਾਸ ਸੰਤ ਜੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾ ਫੜੀ ਆ ਗਏ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਗਈ। ਆਪ ਝਟ ਕੇ ਉੱਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਖੜੋਤੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਭਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗੋ ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਗੱਭਰੂ, ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੰਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਦ ਜੰਦਰਾ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗੱਭਰੂ, ਸਾਮਾਨ ਚਾਹੀਏ, ਜੰਦਰਾ ਖੋਲੋ। ਸੰਤਾਂ ਸਦ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜੰਦਰਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਟਰੰਕ ਉਤੇ ਜਿਸਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਸਾਧੂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਬਾਬ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਆਪਣੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਗਬਰੂਟ ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਬੜੇ ਚਤੁਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਮਕਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਬਾਬ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦ ਸਾਧੂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਛਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਬਾਬ ਵੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਆਏ। ਜਦ ਸੰਤ ਸਵਾਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਪੁੱਜੇ ਤਦ ਪੁਲਸੀਏ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਓਏ ਭਾਈ, ਇਹੀ ਚੋਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸਬਾਬ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੌ ਕਰਕੇ ਡਿੱਠਾ ਚੋਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਠਾ ਸਾਧਾਂ ਵੱਲ। ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਬਾਬ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਪਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜੰਦਰਾ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅਸਬਾਬ ਖੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਬਾਬ ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਓ ਕਿ ਅਸਬਾਬ ਮੈਂ ਚੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਪਾਣੀ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿਰਕਰਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਚੋਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮਝ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੋ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 2 ਬਚਨ ਸੁਣ ਜਾਓ। ਸਾਧੂ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਤੱਕ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਦ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਜਨੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੇਖ ਦੇ ਬਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਸ ਮੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਮਾਓ, ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੋ। ਇਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੇਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਬਹੁਤਾ ਉੱਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੀਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਚਿੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੇਖ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਤਪ ਤੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਕੂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣਨੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣੀਏ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਤ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਭੇਖ ਮਾਤਰ ਸਾਧੂ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤਿਆਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸਗੋਂ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ। ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਅਰਥਾਤ ਪੁਰਾਤਨ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਧਰਵਾ ਅੰਦਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੰਕਾਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਛਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਕਰਤਵ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ ਕਰੋ। ਸਾਧੂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੋਦੜੀ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੇ ਬਸਤਰ ਕੇ ਤੂੰਬੀ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸੰਤ, ਭਾਈ, ਇਹ ਆਇਆ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਧਰਵਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹੋ। ਜਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਿਤਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਅਤੀਤ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨੇਚਾ ਇਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ, ਸਾਧ ਤਾਂ ਬਣੋ ਜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਸਾਧ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿੱਤ ਲਓ। ਤਿਆਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੰਗਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਇੰਨੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਧਾਂ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਤ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਧਰਵਾ ਖੰਡਿਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਹੱਸ ਪਏ। ਸਾਧੂ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਸੰਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਾਇਣ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਨ ਜੀਉ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰ ਆਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਬਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਅੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਬਸਤਰ ਤੇ ਅਸਬਾਬ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਘਾਲ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਦਾਤਾ ਫਿਰ ਦਿਵਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਲੋਚਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਟੇਕ ਭਗਵੰਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਨਿਜ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ, ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਨਿਰਾਧਾਰ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਇਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧੂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਰਨ ਤੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਹੱਸ ਕੇ, ਹੁਣ ਖਰਾ ਖਰਾ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਈ ਮਿੱਤਰਾ, ਸਾਧੂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਾਰਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ। ਹਾਂ, ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਈ ਇਸ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੀਵਿਆ ਸਾਧੂ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਹਉਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੋਣਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਮਰ ਮਿਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੋ ਜੀਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੜ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰੋ, ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਬਚਨ ਆਪਣਾ ਜਾਦੂ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੀਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰੂਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।